بچے اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، آج کا سبق ہے مطالعہ۔ مطالعہ آپ آج جانیں گے کہ مطالعہ کیا ہے اور آموختہ کیا ہے۔ اس سبق سے آج ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں پڑھائی کرنا ہے، کس طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے مطالعہ اور آموختہ۔ ایک طالب علم کے لیے جس طرح کتاب کا آموختہ یاد کرنا، اس کو دہرانا ضروری ہے، یوں ہی نئے سبق کا مطالعہ کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ استاد سے پڑھے ہوئے سبق کو آموختہ کہتے ہیں، اور جو سبق کل استاد سے پڑھنا ہے اسے آج دیکھنا اور خود سے پڑھنے نیز سمجھنے کی کوشش کرنا مطالعہ کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، مطالعہ کی عادت سے تمہارے ذہن میں کتاب سمجھنے کی قوت پیدا ہوگی۔ مطالعہ کیا ہوا سبق جب تم اپنے استاد سے پڑھو گے تو وہ تمہیں آسان معلوم ہوگا۔ استاد جو کچھ مطلب بیان کرے گا وہ تمہارے دل میں بیٹھے گا۔ اگر بے مطالعہ کے سبق پڑھتے رہو گے تو استاد کی بتائی ہوئی بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور تمہارا حال ان اپاہج بچوں کے جیسا رہے گا جو خود پاؤں چلتا نہیں سکتے، بلکہ دوسروں کی گود میں لدے پھرتے ہیں۔ تمہیں استاد کی تعلیم سے اب جتنا علم حاصل ہو چکا ہے اس سے کام لو، اس طرح کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کرتے رہو، یعنی ہر نئے سبق کو بغیر دوسرے کی مدد کے اپنے آپ پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایسا کرنے سے تمہاری طاقت بڑھتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں مطالعہ کا کام تمہیں دشوار لگتا ہو، لیکن گھبرا کر ہمت نہ ہارنا، بلکہ کوشش کرتے رہنا۔ چند دن میں تم دیکھو گے کہ کامیابی کا راستہ تمہارے سامنے ہے۔ ابتدا میں مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ان ننھے بچوں کی سی ہوتی ہے جو پہلے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں۔ آخرکار رفتہ رفتہ وہی بچے ایسے مضبوط اور چست بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے سامنے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یوں ہی جو طالب علم محنت کرتے مطالعہ کی استعداد پیدا کر لے گا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی کتاب کے مشکل مضمون کو حل کر کے چھوڑے گا۔ مطالعہ کے یہ معنی نہیں کہ ایک دو بار آئندہ سبق کو سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا وہ آیا، باقی کو اس بھروسے سے چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے۔ ایسا مطالعہ بالکل بیکار ہے، اس سے تمہارا استعداد میں کچھ ترقی نہ ہوگی۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں
तो दूसरों के चबाए हुए लुक़्मों का इंतज़ार न करो, बल्कि खुद चबाओ और खाओ। मुताला का कारआमद तरीक़ा ये है कि सबक के एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रे पर दिल लगाकर गौर करो, फिर उनका मतलब समझने की कोशिश करो। हत्तल इम्कान कोई बात बगैर समझे न छोड़ो। जब तुम उस अंदाज से मुताला करोगे तो बाज़ बातें ऐसी पाओगे जो पहले से तुम्हारे ज़हन में मौजूद थीं। उन पर गौर करने से तुम्हारी याददाश्त ताज़ा और पुख्ता हो जाएगी। बाज़ बातें तुम्हारी नज़र से ऐसी गुज़रेगी जो तुम्हारी जानी हुई बातों से मिलती जुलती हैं। उनको तुम थोड़ी तामिल और फ़िक्र से समझ सकोगे, और बाज़ बातें ऐसी भी पेश आएंगी जो बिल्कुल नई हैं, मगर जब अच्छी तरह गौर करोगे तो वो भी तुम्हारे समझ में आ जाएंगे। उस वक्त तुमको ऐसी खुशी हासिल होगी गोया तुमने एक नया मुल्क फ़तह किया। बेशक उस कामयाबी के बाद तुमको खुद हौसला होगा कि आओ आगे बढ़कर फ़तह का दूसरा झंडा बुलंद करें। ऐसे मुताले के बाद जब तुम सबक पढ़ोगे तो जो कुछ अपने उस्ताद की ज़बान से सुनोगे उसका समझना और याद रखना तुम्हें आसान हो जाएगा। जिस तरह किताब का मुताला तालिब इल्म को तरक्की के ज़रिए पर चढ़ाता और उस तरक्की के जीने पर चढ़ाता और उसकी ज़हनी क़ुव्वत को बढ़ाता है, उसी तरह आमोख्ता पर नज़र करना भी कामयाबी का बड़ा गढ़ है। जिन बातों को तुमने आज उस कदर मेहनत और मशक्क़त से सीखा है, अगर बेपरवाही से उनको भुला दिया तो अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हारी सारी मेहनत रायगा गई। ख़बरदार तेली के बैल की तरह न बनो जिसने तमाम दिन सफ़र किया और फिर वहीं का वहीं रहा। तुम्हें चाहिए कि जो कुछ मेहनत से हासिल करते हो उसकी खूब हिफाजत करो। आज जो सबक पढ़ चुके हो कल उसको फिर देखो। इस तरह एक हफ्ते की ख्वानदगी दूसरे हफ्ते में और एक महीने की दूसरे महीने में दोहराते रहो। जो तालिब इल्म अपने काम में इस तरह लगा रहेगा, अल्लाह ताला के करम से उम्मीद है कि उसके इल्मी ख़जाना में एक कौड़ी का घाटा न आने पाएगा, बल्कि दिन दूना रात चौगुना उसका इल्म बढ़ता जाएगा। माशाअल्लाह। इधर हमने पढ़ा था कामयाबी का बड़ा गढ़। ये गढ़ नहीं, ये गुड़ है। वो कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर बहुत सारी गुड़ें हैं, बहुत सारी गुड़ हैं, तो वो गुड़ है। अजीज़ बच्चों और बच्चियाँ, आपने आज मुताला सबक पढ़ करके बताएं कमेंट में, लाइक और सब्सक्राइब की कौन इतना मेहनत करता है, कौन ऐसे पढ़ता है और कौन कैसे पढ़ता है। अपनी बताएं कि आपका दिल कैसे लगता है। हिस्सा पंजुम सबक मुताला और आमोख्ता।